بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں نبیل احمد۔ دنیا میں بڑے بڑے جھوٹ آپ نے سنے ہوں گے، اگر یہ سب سے بڑے جھوٹ نہیں ہیں تو ان میں شامل ضرور ہیں۔ نمبر ایک کہ پاکستان جمہوری ملک ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، اور نمبر دو ہم آزاد قوم ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹوں میں دو جھوٹ شامل ہیں۔ جمہوریت نام کی کوئی چیز پاکستان میں موجود نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر پتہ نہیں دوسرے ملکوں میں کیا ہے۔ نمبر دو، ہم آزاد قوم ہیں۔ ایک عورت پکڑی گئی، اس کو عمر قید ہوگی، اس کے ساتھ ایک 4-5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس نے عدالت سے کہا کہ اس کا باہر کوئی بھی نہیں ہے، تم بہت سارا زیادہ دشمنی ہے تو یہ بچہ میں اپنے پاس رکھوں گی۔ عدالت نے اس کو اجازت دے دی کہ یہ بچہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ 5 سال گزر کے اس کو بچہ 10 سال کا ہو گیا۔ وہ جیل میں جب ان کا رویہ دیکھتا تو بہت پریشان ہوتا، نیچے بیٹھ کے روٹی کھاتا، کبھی سوکھی روٹی، کبھی باسی روٹی، کبھی باسا سالن، کبھی ان کی مار کٹائی، ان کا رویہ دیکھ کے بچہ بہت پریشان ہوتا۔ جب بچے کی عمر 10 سال ہوئی تو ایک دفعہ سپرنٹینڈنٹ سے ملنے ایک جاگیردار صاحب آئے۔ جاگیردار صاحب سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حالات واقعات کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایسا بھی بچہ ہے۔ جاگیردار صاحب نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ بچہ میں لے جاؤں۔ تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ اس کی ماں اجازت نہیں دیتی، ہم نے تو بڑا اس کو کہا ہے کہ اس کا کیا قصور ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ باہر نہیں، میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی بڑی دشمنیاں ہیں۔ جاگیردار صاحب نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی والدہ سے بات کروں، اور اجازت ملنے کے بعد جاگیردار صاحب نے اس کی والدہ سے بات کی اور اس کو سمجھایا کہ یہ جیل میں ہے، یہ قید ہے، باہر نکلے گا، یہ آزاد ہوگا، دنیا دیکھے گا، یہاں پہ یہ غلام ہے، میں اگر اجازت دیں تو میں اس کو لے جاؤں، وہاں پہ اس کو روٹی کو اچھی ملے گی، کپڑا اچھا ملے گا، باعزت زندگی گزارے گا۔ آخر والدہ کا دل والدہ کا ہوتا ہے۔ والدہ نے جب بچے کے مستقبل کے بارے میں سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اجازت دے دی۔ والدہ نے بخوشی اجازت دے دی۔ جاگیردار صاحب بچہ لے کر اپنے گھر آ گئے، اپنے محل میں آ گئے یا اپنے ڈیرے پہ آ گئے۔ انہوں نے بچے کو سمجھایا، بیٹا تم نے یہاں پہ رہنا ہے اور سارے کام کرنے ہیں، اب تمہارا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ بچہ بڑا خوش ہوا، اتنی شفقت سے 10 سال میں کوئی پہلا بندہ ہوگا جس نے اس سے بات کی ہوگی۔ بچہ وہاں پہ رہنے لگ پڑا، بچے کو ایک کمرہ دے دیا گیا، ٹائم پہ اس کو کھانا ملتا۔ جب پہلی دفعہ بچے کو کھانا دیا گیا تو اس کو ٹیبل پہ، بچہ بہت ہی حیران ہوا کہ جیل میں جو ہماری قدر و قیمت تھی وہ میں جانتا ہوں، نیچے بیٹھ کے روٹی کھانی پڑتی تھی، وہ بھی کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، یہاں پہ ٹیبل اور کرسی کے اوپر بیٹھ کے اس کو سپرنٹینڈنٹ صاحب یاد آ گئے، کیونکہ بعض بات وہ بھی دیکھتا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھ کے روٹی کھاتے تھے۔ تو بچہ بڑا خوش ہوا، بچے نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ تو واقعی ہی آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچہ اسی طرح روز اس کو کھانا ملتا، بچہ کھا کر گھر کے کام شروع کر دیتا۔ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا گیا اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ گھر کے دیکھ بھال سے بچے کو اجازت نہ تھی کہ گھر سے باہر نکلے، بچے کو صرف گھر کے اندر رکھا گیا اور اس پوری حویلی میں بچے کا کام تھا جاگیردار کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کے کھیت کی، اس کے باغ کی، اس کے پودوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کی گاڑی دھونا، اس کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، بہت سارے کام تھے۔ سونے کے لیے 4 سے 6 گھنٹے بمشکل بچے کو ملتے تھے، لیکن بچہ خوش تھا۔ بچے کو جیل کی زندگی یاد آتی تو بچہ اللہ کا شکر ادا کرتا، یا اللہ وہاں پہ تو مجھے 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی تھی، یہاں پہ کم از کم روٹی ملتی ہے، کپڑے ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے۔ جاگیردار جب بچہ بڑا ہوا، جب اس کی عمر کو تقریباً 25 سال ہوئی تو جاگیردار کے پاس ایک اور ملازمہ تھی جو پکی اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جاگیردار نے اس لڑکے کی شادی اس کی بیٹی سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بچہ دیا، کرتے کرتے 4-6 سال گزرے، اس کے 3-4 بچے ہو گئے۔ وہ جو جیل سے نکلا ہوا
लड़का था, वो अपने बच्चे को यही किस्से कहानियाँ सुनाता कि अब हम आज़ाद हैं, जेल की ज़िंदगी बहुत सख्त थी, वहाँ पे मैं कैद था, वहाँ पे मैं गुलाम था, उनका रवैया अच्छा नहीं था, वो रोटी अच्छी नहीं देते थे, वो बात बात पे गालियाँ कर देते थे, वो मारते थे। बच्चे भी बहुत खुश, ये किस्से कहानियाँ सुनकर बहुत खुश होते कि हम भी आज़ाद हैं, हमारा बाप भी आज़ाद है, हम भी आज़ाद हैं। लेकिन उनको ये शऊर ही नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है। जेल में तो बच्चे ने निकल ही आना था 2 4 6 साल बाद और अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारता, लेकिन उसके वो ऐसा एक नफसियाती मरीज बन चुका था और वो तो गुलाम था, लेकिन उसके बच्चे आगे इब्ने गुलाम बन गए। वो 8 6 महीने साल बाद बच्चों के सामने अपनी जेल की ज़िंदगी के किस्से सुनाता और बच्चों की हौसला अफजाई करता कि आप यहाँ बहुत खुश हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपको टाइम की रोटी मिलती है, खाना मिलता है, इज्जत मिलती है। इज्जत का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जेल में इज्जत मिले, लेकिन वो भी एक हकीकी इज्जत ना थी। इसी तरह यही हाल हमारी कौम का है। हमें हमें 14 अगस्त मनाकर, 23 मार्च मनाकर हमें ये बताते हैं कि आप आज़ाद हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंडिया के साथ होते तो आपके बुरे हालात होते, अंग्रेज़ों की गुलामी में होते तो आपके बहुत बुरे हालात होते। लेकिन असल बात यह है कि उससे बड़ी गुलामी में इस टाइम हम उससे भी बड़ी गुलामी में हैं। अभी भी लोगों को जेल की तरह 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, उनको इज्जत नहीं मिलता, उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको गालियाँ मिलती हैं, उनको मार मिलती है, उनको भूख मिलती है, उनको प्यास मिलती है। ऐसे मसले मसाइल में लोग उलझे हुए हैं कि उनको हकीकी आज़ादी का मतलब भी नहीं पता। इमरान खान साहब का ये नारा बहुत अच्छा है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, लेकिन हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए एक हकीकी लीडर की ज़रूरत है। ऐसा लीडर जिसका एक हकीकी दिल हो, जिसकी एक हकीकी सोच हो, जिसका एक हकीकी जज्बा हो, जिसके दिल में एक हकीकी दुख हो। ये सब हकीकतें मिलकर एक हकीकत बनती है, जिसको हकीकी आज़ादी का नाम आप दे सकते हैं। लेकिन हकीकी आज़ादी के लिए पहले आपको हकीकी लीडर की ज़रूरत है। जब इमरान खान साहब ने फ्रांस का बाइकाट नहीं किया यूरोपीय यूनियन के नाराज़ होने के डर से, तो आप समझ जाएं कि जब तक हमें उनका डर रहेगा, जब कर हम उनको अपना खुदा मानेंगे और उनके हमें ये होगा कि उनके अगर वो नाराज़ हो गए तो हमारा मुल्क नहीं चल सकता, तो तब तक हम हकीकी आज़ादी हासिल करने तो क्या सोच भी नहीं सकते। आसिया बीबी को आपने अमेरिका को दे दिया, अमेरिका के डर से। कभी आप अमेरिका से डरते हैं, कभी आप फ्रांस से डरते हैं, कभी आप यूरोपीय यूनियन से डरते हैं, कभी आप एनजीओ से डरते हैं, कभी आप मीडिया से डरते हैं, कभी आप आलमी अदालतों से डरते हैं, कभी आप आलमी बैंकों से डरते हैं। तो ऐसे डर की वजह से हकीकी आज़ादी हमें नहीं मिल सकती। जब तक हमारे दिलों से डर नहीं जाता, हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है, 20 साल तक वहाँ पे बमबारी होती रही, तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाह का शुक्र है अभी भी वो अपने पाँव पे खड़े हैं, अभी भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, दलेरों की तरह रहते हैं, थोड़ा खाते हैं, इज्जत का खाते हैं। हमारी तरह वो बेगैरती का नहीं खाते, ना IMF से कर्जा लेते हैं, ना अमेरिका से डॉलर की अपील करते हैं। वो उनका भी तो मुल्क चल रहा है अल्लाह के आसरे पर। कोई लीडर उस वक्त तक हकीकी लीडर नहीं बन सकता जब तक उसको नीचे और ऊपर का डर ना हो। उसके नीचे अवाम और उसके ऊपर खुदा होता है। जब तक इन दोनों का डर अपने दिल में नहीं रखेगा, वो कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। ना इनको अवाम का डर, ना इनको खुदा का डर। तो बात करते हैं हकीकी आज़ादी की। हमारा मुल्क कभी आज़ाद नहीं हो सकता। और लोगों 14 अगस्त मनाकर हम ये जिस तरह वो जेल वाला भाई 6 महीने साल बाद अपने बच्चों को जेल का किस्सा सुनाकर उनको आज़ादी की बड़ी नेमतों से रोशनार कराता था, इसी तरह हमारे हुक्मरान हमें 14 अगस्त मनाकर ये एक ड्रामा करके हमें बताते हैं जी हम आज़ादी की कितनी बड़ी नेमत है। हम मानते हैं आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हकीकी आज़ादी आपने किसी को नहीं दी। 2 टाइम की रोटी, कपड़ा अगर कोई लोग पहन लेते हैं तो वो ये समझ लें कि हम आज़ाद हैं। जब आपको थानों कचहरियों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, जब आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर आपको पता चलता है आपका मेयार क्या है और आपकी औकात क्या है। हमारी औकात पाकिस्तान में इतनी भी नहीं जितनी कि गैर मुल्कियों की हमारे मुल्क में है। तो हम हकीकी आज़ादी किसको कहें। अल्लाह पाक हमें सब्र दे और हमारे लीडरों को हिदायत दे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।